गदाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रदेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीश स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि। जय जगन्नाथ। जगतर नाथ जगन्नाथ बलियार भुज समग्र संसार मंगल करंतु। बंधुगण, आमे किछि दिन परे आज पुणी से ज्योतिष शिक्षा कार्यक्रम को फेरी जिबा। आमे पूर्व अध्याय मानकर पढ़ी जे लग्न केउं भली भाव में निरूपण करा जाए। मो दिन रे जन्म शिशुर लग्न निरूपण और रात्रि रे जन्म शिशुर लग्न निरूपण मु आपण मानकु शिक्षा देइथिली। आज आमे ज्योतिष शास्त्रर अ आ पढ़िबा, अर्थात मूल पाठ को जीवा। आपण माने लक्ष्य करिथिबे जेतेबेले ज्योतिर्विदों पाखक लोक आसती आ पचारती जे पंडित महाशय मोर से अमुक काम गोटे करार अच्छी टिके भल दिन गोटे देखंतु। तेणु ज्योतिर्विद कौन देखिकरी तांको कहती तांकर भल समय अच्छी कि नाही, कौ दिन को भल समय अच्छी, विवाह कौ दिन करिवे, व्रत कौ दिन करिवे, दूर यात्रा कौ दिन करिवे, पशु केउं दिन किणिबे। तेणु यही जो प्रकार जिनिस गुड़िक आमे देखिबा पई ज्योतिर्विद जहाँ देखती से विषय रे आमे आज पढ़िबा। बंधुगण, ये पाठटी होउछि ज्योतिष शास्त्रर मूल पाठ। ताहले देखिबा सही क्रम रे मु आज नैछि पाठ 306 आ शीर्षकटीर ना होउछि ज्योतिष रे पंचांग। ताले आमे पंचांग कहिले आमे कौन बुझुचे बंधुगण देखंतु। पंच जोग अंग पंचांग, पांचटी अंग विभाग। कौन से पांचटी विभाग जहाकु कि हमर पंचांग बोली कहा जाए, जहा कि पांजीरे उल्लेख अछि। पांजीरे उल्लेख अछि देखिबा से जिनिस गुड़िक गोटी गोटी करी मु आपण मानको बुझेई दउछि, कही दउछि जे ये जिनिस गुड़िक कौन। ठीक अछि बंधुगण, देखिबा प्रथम आमे जानिछे ये पांचटी अंग काहाकु नेइकरी पांचटी जिनिस बा पंचांग तैयारी हेइछंती। जानिबा जे एक रे होउछंती 12, 2 रे तिथि, 3 रे नक्षत्र, 4 रे जोग, 5 रे करण। ताले एई जो पांचटी जिनिस को नहीं करी आमर पंचांग शब्दटी तैयारी हेइछि। ताले बंधुगण देखिबा, ताले आमे जानिछे जे आमर 7टी बार अछंती। की बार ना, 1 रे रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र आ शनि। आपण माने जानिछंती ग्रह चक्र भितरे 9टी ग्रह अछंती। ता भितरु 2टी ग्रह होउछंती छाया ग्रह। आउ जो 7टी ग्रह रहिले सेई मानंकर नामानुसारे एई 7टी दिनर परिकल्पना करा जाइछि। सूर्यंक पाई रविवार, चंद्रंक पाई सोमवार, मंगल पाई मंगलवार, बुधंक पाई बुधवार, बृहस्पतिंक पाई गुरुवार, शुक्रंक पाई शुक्रवार आ शनिंक पाई शनिवार। ताहले 7टी बारर परिकल्पना करा जाइछि 7टी ग्रहंक नामानुसारे। ताले बंधुगण देखंतु, ताले 7टी बार कथा आमे माने जानिले। आउ तापर देखिबा तिथि। जे बंधुगण
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିକିନା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଆରୁଟା ଦେଖୁ। ନାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପାଠ। ଯଦି ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏକୁ ସବୁ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଦିରୁ ବହୁତ କଥା ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ବି କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତିଥି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ରମାସରେ 30 ଦିନ ହୁଏ। ତାହେଲେ 30 ଦିନରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ 15 ଦିନ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ତିଥିଟିକୁ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ, ସେହି ପକ୍ଷକୁ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ। ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟାର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିପଦା ତିଥି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପକ୍ଷଟି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ କରଣ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସବୁ ପଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ତିଥି ହେଲା ଆମର ଟୋଟାଲ୍ 15ଟି। ପ୍ରତିପଦା, ଦ୍ୱିତୀୟା, ତୃତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ, ପଞ୍ଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଦଶମୀ, ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ଚତୁର୍ଦଶୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଅମାବାସ୍ୟା। ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 15ଟି ତିଥି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, এই 15ଟି ତିଥି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ 15 ଆଉ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ 15। ଆମେ এই ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ବୋଲି କରି। ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଆମର ହେଉଛି 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେମିତି ତିଥି ହେଲା 15 ସେମିତି ନକ୍ଷତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 27। ଅଶ୍ୱିନୀ 1, ଦ୍ୱିଜା 2, କୃତ୍ତିକା 3, ରୋହିଣୀ 4, ମୃଗଶିରା 5, ଆଦ୍ରା 6, ପୁନର୍ବସୁ 7, ପୁଷ୍ୟା 8, ଅଶ୍ଳେଷା 9, ମଘା 10, ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ 11, ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ 12, ହସ୍ତା 13, ଚିତ୍ରା 14, ସ୍ୱାତୀ 15, ବିଶାଖା 16, ଅନୁରାଧା 17, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା 18, ମୂଳା 19, ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା 20, ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା 21, ଶ୍ରବଣା 22, ଧନିଷ୍ଠା 23, ଶତଭିଷା 24, ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ 25, ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ 26, ରେବତୀ 27। ତା ବାଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅଭିଜିତ ନକ୍ଷତ୍ର। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର। এই 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ମୁଁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ କହିଲି ତା କାରଣ କ'ଣ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକାଡେମିକାଲି ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାଁ ଲେଖାଇ ନଥିଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ପିତା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଣ୍ଡିତ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିକଳ ଚରଣ ନାୟକ, ଯିଏକି ମୋତେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟି ଦେଇଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ବସିକରି ମୋତେ ମୌଖିକ ହିସାବରେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। এইଭଳି ଶିକ୍ଷାଟି ଦେଇଥିଲେ ଯେମିତି ଅଶ୍ୱିନୀ 1, ଦ୍ୱିଜା 2, କୃତ୍ତିକା 3। ଆକୁ ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ପଢ଼ିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ମନେକର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ମଝିରେ ଲେଖା ହେଇଛି 17/8। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ 17ର ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, 8 ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଛା ଚନ୍ଦ୍ର। ତାହେଲେ ରାଶିଟି ହେଲା କ'ଣ ନା ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ এইଭଳି ଯଦି ମନେ ରଖିବେ, ଇଏ ହେଲା ମୂଳ ଜିନିଷ, ଆକୁ ମନେ ରଖିବାର ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ହେଲେ 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର, 15ଟି ତିଥି, 7ଟି ବାର। ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଯିବା
ଯୋଗ ସେମିତି 27ଟି ଯେମିତି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେମିତି 27ଟି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କି ଯୋଗ? ଏକରେ ବିଷ୍କୁମ୍ଭ 1, ପ୍ରୀତି 2, ଆୟୁଷ୍ମାନ 3, ସୌଭାଗ୍ୟ 4, ଶୋଭନ 5, ଅତିଗଣ୍ଡ 6, ସୁକର୍ମ 7, ଧୃତି 8, ଶୂଳ 9, ଗଣ୍ଡ 10, ବୃଦ୍ଧି 11, ଧ୍ରୁବ 12, ବ୍ୟାଘାତ 13, ହର୍ଷଣ 14, ବଜ୍ର 15, ଅଶ୍ରୁକ 16, ବ୍ୟତିପାତ 17, ବରିୟାନ 18, ପରିଘ 19, ଶିବ 20, ସିଦ୍ଧି 21, ସାଧ୍ୟ 22, ଶୁଭ 23, ଶୁକ୍ଳ 24, ବ୍ରହ୍ମ 25, ଇନ୍ଦ୍ର 26, ବୈଧୃତି ଯୋଗ 27। ଆମେ এই ଯୋଗମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଜି ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ? ଇଏ ଗଲା 4ଟି ବିଷୟ, ଗୋଟେ ବାର, ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର, ଯୋଗ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା କରଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କରଣ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ନା 11ଟି କରଣ ଅଛନ୍ତି। ବବ 1, ବାଳବ 2, କୌଳବ 3, ତୈତିଳ 4, ଗର 5, ବାଣିଜ୍ୟ 6, ବିଷ୍ଟି 7, ଶକୁନ 8, ଚତୁଷ୍ପଦ 9, ନାଗ 10, କିସ୍ତୁଗ୍ନ କରଣ 11। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଜିନିଷଟି ହେଲା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ସହଜ। 7ଟି ବାର ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ 1ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଥି ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଖାଲି ଏ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର 27ଟି ରହିଲା ତାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଯଦି ମନେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳ ପାଠ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ନ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ 27ଟି ଯୋଗ ବିଷ୍କୁମ୍ଭ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୈଧୃତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ 27ଟି ଯୋଗ ଆକୁ ବି ମନେ ରଖିବେ। କରଣ ହେଉଛନ୍ତି 11ଟି କରଣ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସିରିଏଲ ହିସାବରେ ବବ 1, ବାଳବ 2, କୌଳବ 3, ତୈତିଳ 4, ଗର 5, ବାଣିଜ୍ୟ 6, ବିଷ୍ଟି 7, ଶକୁନ 8, ଚତୁଷ୍ପଦ 9, ନାଗ 10, କିସ୍ତୁଗ୍ନ କରଣ 11। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ମନେ ରଖିଲେ ଏଇଆକୁ କହନ୍ତି ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ତାର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପାଞ୍ଜିଟି ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମନେକର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଦିନ ଠିକ୍ ରହିବ। ବାହାଘରଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ତ ପଢ଼େଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ 300ତମ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଏ ଯେଉଁ ନୈସର୍ଗିକ 4ଟି ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ବାରରେ ବାହାଘରଟି କରାଯାଏ। ସେମିତି କେଉଁ ତିଥିରେ କରାଯାଏ, କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ କଲେ ଠିକ୍ ରହିବ, ଯୋଗ କ'ଣ ହେଇଥିବ, କରଣ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ଜନ୍ମ ଜାତକକୁ ସୁଝୁଛି କି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଜାତକରେ ରାଶି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ 12ଟି ରାଶି ଅଛନ୍ତି, 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ହେଇଥାଏ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଝୁଛି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେଇଟା ସୁଝୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାତକ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ବାର ଠିକ୍ ରହିବ, କେଉଁ ତିଥି ଠିକ୍ ରହିବ, କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଠିକ୍ ରହିବ, କେଉଁ ଯୋଗ ଠିକ୍ ରହିବ, କେଉଁ କରଣ ଠିକ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ହିସାବରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଆକୁ ଆଗ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବେ। ଏତିକି ଯଦି ଆପଣ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଲେ ତାମାନେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଗଲେ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେ। ଆକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷଟି ଭଲ ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷଟି ଖରାପ। ଖରାପ ହିସାବରେ ଖରାପ ଫେରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଲରେ ବି କାମ ଅଛି, ସେ ଖରାପରେ ବି କାମ ଅଛି। କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ତିଥି ବା ନକ୍ଷତ୍ରରେ କରାଯାଏ, ଆଉ କେତେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଅଶୁଭ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ
ଭଲ ଆଉ ଖରାପର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ରଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଖରାପ ହେଇଥାଇପାରେ ଅନ୍ୟ କାହାରିକି ସେଇଟା ଭଲ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଜିନିଷଟିକୁ ଆକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ 5ଟି ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। 1ରେ ହେଲା ବାର, 2ରେ ହେଲା ତିଥି, 3ରେ ହେଲା ନକ୍ଷତ୍ର, 4ରେ ହେଲା ଯୋଗ, 5ରେ ହେଲା କରଣ। ଏଇ 5ଟିକୁ ନେଇକରି ଆମର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଆପଣ ଯଦି ପାଞ୍ଜି ଖୋଲିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଜି କି ବାର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଠୁ କି ତିଥି ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ, କି ନକ୍ଷତ୍ର ହେଇପାରିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ, ଯୋଗ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବେ, କରଣ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ ତା ଦେହରୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟି ସେଥିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ଠାଇଁ କଥାଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହଉ, ଏତିକିରେ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।